नुआ खबर साउते वेस्ट बंगाल पनत रेना और झारखंड साउते आरहो मारांग मारांग खबर को आते इन आपे साउते कुनामी और नित बोन नेल लगे तेहेना सामेलाई खबर को तेहेन वेस्ट बंगाल असेंबली रे बजेट उछन सदरेना 2022-23 रेना और निया धाव दो 3,20,030 कोटी टाका रिया बजेट उछन सदराकाना बजेटे उछन सदराकादा फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य और चंद्रिमा भट्टाचार्य दो दोसार तिरलाकानाय जहां दो वेस्ट बंगाल पनत रेना बजेटे उछन सदर लेदा निया मारांग आबो नेल्ले ताहेनाबोन मारांग सेरमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरमो बड़ी आकान खातिर ते वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री निजे तेगे बजेटे उछन सदर ले ताहेना और निया धावरेना बजेट रे जहां सामाजिक मूलक कमी को मेना आकादा मेंदो लक्ष्मी भंडार साउते कन्याश्री नुआ को प्रकल्प चेतान रे जस्ती जोर एम हुयाकाना और नुआ साउते आरहो अडी आयमा नावा पोर्तन को बारेते बजेट उछनाकाना और नुआ साउते जहां मारे पोर्तन को मेना आकादा जहां दो बाकी गिया ओना कोरेना बाबद ते हो बजेट उछन सदराकाना और नुआ को कमी लोगन खन लोगन तोराव रेना हो कथा लई सदराकाना सीरामंत्री ममता बनर्जी फाइनेंस मिनिस्टर प्रभारी मारांग धाव बांगे ताहेकाना मेनखान ये धाव चंद्रिमा भट्टाचार्य दो फाइनेंस मिनिस्ट्री साला जोपड़ाव मेनाया ममता बनर्जी सरकार बेंगल रे तेसार धाव लेकाते पनत सरकार बेनावेन तायम नोवागे पुइलु बजेट काना नोवा बजेट ते नावा पोर्तन रेना कथा होको उछन आकादा और अडिगान मारे पोर्तन को हो आरहो लोगन सही हुयुग रेना कथा को लई सदर आकादा और तेहेना नुआ बजेट सेशन कमी होरा रे नेलेन ताहेना बीजेपी रेन विधायक को वॉकआउट काते बाहरे को उडुक लेन ताहेना उनको नुआ बजेट सेशन रेना खाली 15 मिनिट गे को आजम ले ताहेना और ओना तायम उनको बाहरे उडुक काते विधानसभा कक्ष सामांग रे उनको हुलसई को सदरे ताहेना उनको को लई जे वेस्ट बंगाल सरकार दो तालमा सरकार जहां पोर्तन को मेना आकादा ओना कोरेना न्यूतुम बदल काते नावाते आय लेकाते न्यूतुम कावदा और नोआ साउते उनको आरहो रगी को सदर आकादा वेस्ट बंगाल सरकार चेतान रे और उनको रेन आयुरिया लेकाते ताहेकाना बीजेपी रेन विधायक शुभेंदु अधिकारी और तेहे नोआ बजेट बाबद तेगे बर्ती कायते बन बाडायार ओना खातिर ने तो इनशाला लाइव जोपड़ाव मेनाया ट्राइब टीवी रेन रिपोर्टर राजीव दत्त कलकाता खन राजीव दा बजेट संक्रांत की अपडेट रयेछे एखोनो अब्दि देखो प्रथमेই বলি যে আজকে রাজ্য বিধানসভায় 2022-23 বাজেট আজকে পেশ হলো এবং পেশ করলেন নতুন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আমি প্রথমেই বলি যে বাজেটে কিন্তু এবারে ঘাটতি একটা বাজেট যে 28,000 কোটি টাকার মতো ঘাটতি রয়েছে গত যে চলতি বাজেটে গত বছর যে ছিল 32,000 কোটি টাকা যেটা রাজ্য সরকারের দাবি যেটা কমে 28,000 কোটি টাকা হবে। মোট বাজেটে খরচ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে 3,21,030 কোটি টাকা। রাজ্য সরকার তার এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আর্থিক পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়েও বেশ কয়েকটি নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জানো যে চা বাগানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বহু চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে রুগ্ন অবস্থা চা বাগানগুলো তাই চা বাগানগুলোকে যাতে আবার ঠিকঠাক ভাবে কাজ করা শুরু হয় সেক্ষেত্রে দুটো করের ছাড় দেওয়ার তারা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটা হচ্ছে শিক্ষা শেষ একটা হচ্ছে এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স এই দুটো মুকুব করা হচ্ছে চা বাগান ক্ষেত্রে। আমি একটা জিনিস যে বলতে হয় যে ছোট ছোট চা বাগান সেই চা বাগানগুলোর মালিক তাদের জানো তাদের ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো এই দুটো ট্যাক্স ছাড়ার পর তাদের উপকার হবে এবং তারা অনেকটা অর্থের দিক দিয়ে সাশ্রয় হবে। তেমনি রাজ্য সরকার আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশেষ করে পরিবেশ দূষণ এবং ডিজেলের যেভাবে দাম বাড়ছে তার কথা মাথায় রেখে ব্যাটারি চালিত অর্থাৎ ইলেকট্রিক 2 চাকার যান এবং 4 চাকার যান গাড়ি এই গাড়ির ক্ষেত্রে 2022-23 আর্থিক বর্ষে এবং 2 বছরের জন্য যারা রেজিস্ট্রেশন ফি এবং রোড ট্যাক্স সম্পূর্ণভাবে মুকুব করা হচ্ছে কারণ রাজ্য সরকার উৎসাহিত করছে যারা ব্যাটারি চালিত গাড়ি 2 চাকাই হোক 4 চাকাই হোক সেগুলোর বাজারে বেশি আসুক রাস্তায় বেশি চলুক তাতে ডিজেলের দাম তারা মানুষের সাশ্রয় যেমন হবে তেমনি পরিবেশ দূষণ অনেকটা বাঁচবে। একইভাবে ডিজেলের উপর নির্ভরতা কমাতে যে সিএনজি যে সমস্ত রকম যান আছে তাদের ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশন ফি 2 বছরের জন্য মুকুব এবং রোড 2 বছরের জন্য মুকুব করা হচ্ছে এবং
ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱟ ᱵᱟᱜᱟन ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ 2 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱚᱥᱨᱟ ᱫᱷᱟᱣᱛᱮ ᱡᱷᱤᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱵᱚᱱ ᱪᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ রাজীব দত্ত ঠেন খন। হ্যাঁ রাজীব বলো। যেটা আরেকটা জিনিস যে গরিব মানুষ জানো যে গত 2 বছর ধরে করোনার 2 বছর কেন এখনো পর্যন্ত করোনার মহামারী কিছুটা চলছে, রেস্ট্রিকশন চলছে। এই অবস্থা দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বাড়িঘর কেনার ক্ষেত্রে বিক্রি এবং সেক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে, কিছু ছাড় রাজ্য সরকার দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটির ক্ষেত্রে 2% ছাড় দেওয়া হয়েছে। ঠিক একইভাবে জমি সম্পত্তি ক্ষেত্রে 10% ছাড় দেওয়া হচ্ছে, সেটা 30শে সেপ্টেম্বর 2012 পর্যন্ত। এবং যেটা বলতে হয় যে সামাজিক প্রকল্প যেগুলো আছে, যে রাজ্য সরকারের প্রায় 76 থেকে 80টা সামাজিক প্রকল্প আছে, সেই সামাজিক প্রকল্পগুলো বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সাথী সেই খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, 10,000 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বিধবা ভাতা, যেটা রাজ্যের মানুষ এখনো পর্যন্ত 13 লক্ষ বিধবা সেই ভাতাটা পেতেন, উইডো পেনশন যেটা পেতেন, সেটা আরো দুয়ারে সরকার হওয়ার পর সেটা 8 লক্ষ আরো বেড়েছে। মোট 21 লক্ষকে ভাতা দেওয়া হবে এখনো পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী যেটা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ তার জন্য 950 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছি যে সামাজিক প্রকল্পগুলোর কথা রাজ্য সরকার বারবার কিন্তু ঘোষণা করছেন। এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সমস্ত যে এগ্রিকালচার সেক্টর বলো, ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলো, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বলো, হায়ার এডুকেশন বলো, মাদ্রাস এডুকেশন বলো, ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যেটা গত বছরের থেকে এবারে 6.7% বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। তেমনি ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার জানো রাজ্য সরকার তারা কর্মসংস্থানের উপর জোর দিয়ে শিল্প, কৃষির পাশাপাশি শিল্প, এইটা সরকারের স্লোগান। এবং শিল্পের যাতে কর্মসংস্থান বাড়ানো যায়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির কাজ হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়ানোর জন্য যে এবারে যে বরাদ্দ করা হয়েছে, বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা গতবারের থেকে 6 গুণ। এগ্রিকালচার সেক্টরে বরাদ্দ এবারে গতবারের থেকে 11.3 গুণ বাড়ানো হয়েছে। সোশ্যাল স্কিম অর্থাৎ যে সামাজিক প্রকল্পগুলো রয়েছে, সবুজ সাথী বলো, রূপশ্রী বলো, জানো যে কন্যাশ্রী আমরা রাষ্ট্রসংঘের পুরস্কার পেয়েছি। এইরকম বহু প্রকল্পগুলো যে একদম গ্রাম লেভেলে ছড়িয়ে পড়ে, সেই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে এবং গতবারের থেকে 10.7 গুণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এখনো তেমনি কৃষক বন্ধু প্রকল্পে যেটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, এখনো পর্যন্ত 78 লক্ষ কৃষক তারা উপকৃত হয়েছেন, টাকা পেয়েছেন। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যখন এই গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল যে গ্রামের সমস্ত মহিলাদের জন্য, তাদের সাধারণ শ্রেণীর মহিলা তাদের 500 টাকা, এসটি এবং এসসি মহিলাদের জন্য 1000 টাকা করে এই লক্ষ্মী ভান্ডারের সাহায্য দেওয়া হবে। এবং সেই প্রকল্পে এখনো পর্যন্ত 1,53,00,000 মানুষ সুবিধা পেয়েছেন। তেমনি জয় জোহার প্রকল্প, জানো যে আদিবাসী কল্যাণের জন্য এই প্রকল্প, সেই প্রকল্পে 2,80,000 আদিবাসী ভাই বোনেরা তারা এই স্কিমে টাকা পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেটা বারবার করে বলতে চাইলেন যে আমাদের যে করোনার একটা 2 বছর প্রায় 3 বছর ধরে এরকম একটা অবস্থা চলছে, কেন্দ্রের আমরা কোনো সহযোগিতা পাচ্ছি না, প্রায় 90,000 কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে পাবো। এইরকম একটা আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যেমন তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, একইভাবে তারা উন্নয়নে রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কাজগুলো তারা করছেন। অর্থাৎ রাজ্য সরকার তাই এবারও যে বাজেটে তারা জোর দিয়েছেন সমস্ত ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে সামাজিক প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে। একটা জিনিস মুখ্যমন্ত্রী যেটা বারবার করে বলতে চাইলেন যে আমফান বলো, বুলবুল বলো, যশ বলো, মানে এই সমস্ত স্কিমে আমরা এখনো কেন্দ্রের কাছে টাকা পাই। তিনি মানে যেন বুলবুলের ক্ষেত্রে আমরা 6,334 কোটি টাকা পাই, আমফানের ক্ষেত্রে 32,310 কোটি টাকা পাই। যশ জানো যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, যে তারা 4,000 রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, 4,222 কোটি টাকা, এরকম প্রচুর টাকা পাই। খাদ্য সাথীর ক্ষেত্রে 1,264 কোটি টাকা পাই। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাজ্য তার উন্নয়নের যে গতি সেটা বজায় রেখেছে এবং এ বাজেটে তার প্রভাব, তার ছাপ রাখা হয়েছে। যার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলতে চাইলেন এ বাজেট সাধারণ মানুষের বাজেট, এ বাজেট সামাজিক প্রকল্পগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে বাজেট, অর্থাৎ আম জনতার বাজেট। যদিও বিরোধী হ্যাঁ দলনেতা রাজীব, এবারে শুভেন্দু যে অধিকারী অলচিকি মিডিয়াম স্কুলগুলো আছে, সান্থালি মিডিয়াম স্কুলগুলো আছে, ওগুলোর জন্য কোনো বাজেট পেশ হয়েছে?
দেখো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি যে আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট যে বাজেট পুরো স্কিমটা ধরো সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে গতবারে আদিবাসী কল্যাণে যে বাজেট তার মধ্যে এডুকেশন আছে, আদিবাসীদের অন্যান্য উন্নয়ন আছে। গতবারের যে অর্থ বরাদ্দ ছিল এবারে কিন্তু সেই বরাদ্দটা কিন্তু বাড়ানো হয়েছে, প্রায় 6.7% বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। তো বুঝতেই পারছো যে রাজ্যের তার আর্থিক ক্ষমতা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সব শ্রেণীর মানুষের জন্য কল্যাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, কর্মসংস্থানের জন্য যাতে সাধারণ মানুষ জানো যে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে 25% বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। যে আমাদের রাজ্যে প্রচুর এখনো পর্যন্ত সরকারি বলো বেসরকারি প্রচুর ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে এবং তাই মানুষ সেখান থেকে প্রচুর ছেলে মেয়ে তারা পাস করবেন। তাই তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি, শিল্প যাতে আসুক সেই কথা মাথায় রেখে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়ানোর জন্য প্রচুর ব্যয় তারা প্রায় 6 গুণ তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়ানোর জন্য বরাদ্দ করেছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে যেটা বারবার করে মুখ্যমন্ত্রী বলতে চাইলেন, এই বাজেটে বড়লোক থেকে গরিব লোক প্রত্যেকের উপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে, তার প্রত্যেকের উন্নয়নে প্রত্যেকের কথা ভেবেই বাজেটটা তৈরি করা হয়েছে। যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তার বক্তব্য এই বাজেট কোনো দিশাহীন বাজেট, এই বাজেটে ঘাটতি বাজেট বুঝতে বুঝতে 28,000 কোটি টাকা, এবছরই 32,000 কোটি টাকারও বেশি ধার রয়েছে। 28,000 কোটি টাকা আগামী বছর এটা কমে দাঁড়াবে। অর্থাৎ তার যে মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি হচ্ছে, তার বাজেটে উন্নয়নের কথা বলা হয়নি, শুধু মানুষকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটাই কিন্তু বিরোধী দলনেতার বক্তব্য। এবং হ্যাঁ রাজীব, এখানে আরেকটা দেখা গেছে যে বিজেপি বিধায়করা কিন্তু বাজেট কর্মসূচি চলাকালীনই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন, কি কারণে? বিজেপি জানো যে বিজেপির এই প্রথম থেকেই যেদিন রাজ্যপালের মানে যেদিন ভাষণ বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয় গত 7ই মার্চ, সেদিন জানো যে বিজেপির বিধায়করা তারা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তার মূল কারণ হচ্ছে গত পুরসভা নির্বাচনে 4টে পৌর নিগমের ভোট হয়েছে, তারপরে 108টি পৌরসভার ভোট হয়েছে। এই ভোটে বিরোধীদের মানে সেখানে গণতন্ত্র লুণ্ঠিত করা হয়েছে, অভিযোগ বিরোধীদের বিজেপি যে সেখানে মানুষের গণতন্ত্রকে লুট করা হয়েছে, মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেদিন রাজ্যপাল যখন বক্তব্য রাখছিলেন এবং এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জল বহুদূর করায়। এবং গতকালই কিন্তু গত পরশুদিন দুজন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখোপাধ্যায় এবং মিহির গোস্বামী তাকে এই চলতি অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এরকম রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে না এই সমস্ত অভিযোগ জানিয়ে আজও তারা বিক্ষোভ করছিলেন। যখন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিনি বাজেট পড়ছিলেন তখন কিন্তু তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন এবং তারা পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, ভোট লুট হচ্ছে, রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে না, এরকম পোস্টার। এবং সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং তারপরে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখা হবে, তারা বাইরে এসে ওয়াকআউট করে বাইরে চলে আসেন এবং তারা অবস্থান করেন। মুখ্যমন্ত্রী যেটা তাদের এই অবস্থা, তাদের এই মানে বেরিয়ে আসা ওয়াকআউট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে ওদের হেরেও লজ্জা নেই, ওরা কি করে মুখ দেখায় জানি না, ওরা মানুষের স্বার্থে কাজ করে না, এটা বারবার করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এবং একটা জিনিস বলে রাখি যে আজকে মুখ্যমন্ত্রী যখন তার সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন, জানো যে গতকাল 4-5টা রাজ্যের ভোটের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে এবং 4টি রাজ্যের বিজেপি আবার ক্ষমতায় এসছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী আজকে 4টে রাজ্যের এই যে বিজেপি ক্ষমতা আসা, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে যে সেখানে ভোট লুট হয়েছে, সেই ভোট বিজেপি যে জিতেছে সেটা মানুষের ভোটে জেতেননি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি এই ভোট হচ্ছে মেশিনারি ম্যান্ডেট ভোট, অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালি ইভিএম এ মানে বিভিন্ন রকম জালিয়াতি কারচুপি করে ভোটে জিতেছে, এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী করেছেন আজকে। যার জন্য তিনি দাবি করেছেন যে ইভিএম ফরেন্সিক অডিট হোক এবং তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে ইভিএম নিয়ে কমপ্লেন হয়েছে, বেনারসের যিনি জেলা শাসক আছেন তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাই তিনি দাবি তুলেছেন যে ইভিএম গুলো ফরেন্সিক অডিট হোক এবং অখিলেশকে হারানো হয়েছে কারচুপি ভোটে এবং বিশেষ করে অভিমন্যুর মতো তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। এবং সেই প্রসঙ্গে যে আবার সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে একটা জিনিস আমাদের মনে হয়েছে যে 5 রাজ্যের ভোট যে বিরোধী বিশেষ করে কংগ্রেস এখন একদমই ভেঙে গিয়েছে, কংগ্রেসের কোনো ক্ষমতা নেই, রিজিওনাল যে দলগুলো সেই দলগুলোর পুনরায় এক হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তাই যদি সেটা হয় তাহলে 2024-এ তারা ভালো ফল করবে এই নিয়ে আশাবাদী। এবং এই বিষয়ে যেমন মুখ্যমন্ত্রী আগেও দেখেছি যিনি বিরোধীদের বিজেপির বিরুদ্ধে আবুল এলকিয়াবন যে
ममता बनर्जी तेहें वेस्ट बेंगल पनत रेना 2022-23 रेना बजेट उछन सदर आकाना आर नोआ बजेट इदी काते किंतु विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारिया आयुरते बीजेपी रेन जहां विधायक को मेना कुआ उनको नोआ बजेट सदर कमी होना रेना 15 मिनिट तायम खानगे उनको विक्षोभ को प्रदर्शन लेता है ना हुलसे को एथोब लेता है ना आर इने तायम ओना कक्ष खन बाहरे उडुक काते उनको दुड़ुब लेन ताहेना को ओंडे धरना को प्रदर्शन ले ताहेना उनको लई जे वेस्ट बेंगल पनत रेना जहां बजेट को मेना आकादा ओना को तालमा सरकारा जहां कर्मसूची को मेना जहां पोर्तन को मेना उना कोरेना ᱧᱩᱛᱩᱢ बदल काते गे नावा करते ᱧᱩᱛᱩᱢ एम हुया काना आर उना सावते नोआ जहां कमी होना मेना उना मुद्रे ले नुआ दो रेंगेज हर को लगी ते दो बजेट दो बांग काना नौका को लिया बीजेपी रेन विधायक को नोआ सावते वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नोआ जहां बजेटे सदर केदा उनारे ममता बनर्जी लई जे जहां आदिवासी को मेना कुआ जेमन जय जोहार पोर्तन ओना सावते जहां आरहो जहां पोर्तन को मेना आकादा आदिवासी उतनव को लगिते उना कोरे जस्ती कायते मेदलुतुर एम हुया काना आर उना को सावते रेंगेज हर को उतनव लगिते जहां रे दो एडुकेशन मेना आकादा नोआ सावते जहां रेंगेज हर को ओड़ा एम नोआ को प्रकल्प मेना आकादा उना कोरे जस्ती जोर एम हुया काना।